समस्त को आज भिडियो को सुस्वागत और शुभ अभिनंदन। आज आम षष्ठ श्रेणी जिज्ञासा विज्ञान बही द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता पाठटी को बुझा और पढ़ा। चलो पढ़ा। गछ निजे खरारे रही अन्य मानंकु छाई देवा सहित फूल फल मध्य प्रदान करिथाए। गछ खरारे रोची मात्र आम मानंकु छाई दोची फूल फल दिए नहीं, ये आम जानीचे। सेहीपरि भल लोक माने समस्त कष्ट सही अन्य मानकर कल्याण करिथांती। सेमाने जहाँ अर्जन करती ताहा अन्य मानंकु देइथांती। आमे पढ़ीचे गोटे श्लोक जानिचे, परोपकाराय फलंती वृक्षा। अन्यर उपकार करिबा पई गछ माने फल प्रदान करती, फल दियंती नहीं। सेहीपरि भल लोक माने समस्त कष्ट सही अन्यर कल्याण करती और सेमाने जहाँ अर्जन करथांती ताहा अन्य मानंकु देइथांती। एटा होची गोटे नीतिबाणी। आमे मध्य ठीक सेहीपरि हेबा नहीं। एटी गोटे बढ़िया चित्र अछि। गतकाली वर्षा परे एक सुंदर ताजा सकाळ नहीं। सकाळटा पूरा सकाळर दृश्य गोटे देखैछि। गतकाली वर्षा परे यह एक सुंदर ताजा सकाळ। विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को विद्यालय को निमंत्रण करथिले। आके होचंदी सुलेखा दीदी नहीं, डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा दी जन को डाकी निमंत्रण जनाइथिले। डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार जड़े वैज्ञानिक और मणिराम दादा स्थानीय अंचलर जड़े वयस्क व्यक्ति। गवेषणागार जोड़ी विज्ञान उपरे गवेषणा करा जाए ताकू गवेषणागार कहुआ जाए। डॉक्टर पंडा होचंदी जड़े वैज्ञानिक आउ डॉक्टर मणिराम दादा होचंदी जड़े से अंचलर व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति। मणिराम दादा पक्षी राबर नकल करिबारे धुरंधर। धुरंधर बोले पूरा एक्सपर्ट नहीं। पक्षी मानकर राब करिबारे मणिराम दादा पूरापूरी अभ्यस्त थिले। विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी को चिन्हट करिबारे मध्य से दक्ष। सब प्रकार प्राणी और उद्भिद को से चिन्हि पारुथिले। प्रकृति भ्रमण पूर्वरु प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य और विभिन्न और भिन्नता विषय जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानक सूचना देले। पिला मानू जो दीदी सुलेखा दीदी बगीचा को आनिचंदी नहीं। पिला माने अछंदी गछ फूल फल। एडी मांकड़ अच्छी, मयूर अच्छी, विभिन्न प्रकार प्राणी अच्छंदी, उद्भिद अच्छंदी। डॉक्टर पंडा सूचना देले आज कौन करिया ना विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिदों विषय आमे जानिबा। एथिरे जोग देबा पई शिक्षार्थी माने उत्साहित थिले। सेमाने जीवजंतु विषय रे जानिबाकू और तांकटारू शिखिबा पई उत्सुक थिले। सुलेखा दीदी शिक्षार्थी मानंकू खाता कलम पानी बोतल सांगरे नेबाकू कहिथिले। बुलिबा समय रे सेमानंक आखपाखरे थिबा उद्भिद और प्राणी मानंक विषय अनुसंधान करथिले। बगीचा रे जो बुलिबा समय रे प्राणी और उद्भिद, प्राणी उद्भिद कहले गछ, प्राणी कहले सब प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग सेमानंक विषय रे अनुसंधान कले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बास्ना, उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बास्ना को लक्ष्य करी और जीवजंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहले। बास्ना कहले फूलर बास्ना को निरीक्षण करवा, फूल को चिन्हवा जे से पाखपाखरे जो जीवजंतु मैंने अच्छा से हैरान माने असुविधा न करने डॉक्टर पंडा कही। मणिराम दादा शिक्षार्थी मानंकु विभिन्न उद्भिद जीवजंतु को निरीक्षण करने सह विभिन्न ध्वनि को ध्यानर सह शुणा को कही। पशुपक्षी मानकर ध्वनि को मध्य शुणा को कही। का का शब्द शुभिले आमे काउर शब्द बोली जानीपारछे, को शुभिले कोइलीर शब्द बोली आमे जानीपारछे। सेपरी मणिराम दादा मध्य विभिन्न स्वर को ध्यानर सह शुणा को कही। शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार उद्भिद घास बुदा और बड़ बड़ वृक्ष आदि देखा पाइथिले। सेमाने गछर डाल उपरे बसिथिबा विभिन्न विभिन्न प्रकार पक्षी फूल
ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଜାପତି ଓ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଲେ, ଗଛ ଡାଳରେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଉଁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେସବୁ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଓ ମଣିରାମ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାବ ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା କହିଲେ। ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ନକଲ କରିବାକୁ ମଣିରାମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମଣିରାମ ଦାଦା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଧ୍ୱନି କରିବାରେ ପୁରାପୁରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମଣିରାମ ଦାଦା ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ରାବ ନକଲ କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ତାଙ୍କୁ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଣିରାମ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ନକଲ କଲେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ କି? ଯଦି କରିଛ ତାହେଲେ ଭଲ, ଯଦି କରିନ ତାହେଲେ କରିବା। ଆଉ ଖାତା ବାହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିକି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଏଇଟା ତୁଳସୀ, ଏଇଟା ଘାସ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ନାଇଁ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତା କରିବା। ଆମ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛେ ତା'ର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଘାସ, ତୁଳସୀ, ମନ୍ଦାର, ନିମ୍ବ, ତମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିଛି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସବୁ ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବା। ତା'ର କାଣ୍ଡ, କାହା କାଣ୍ଡ ସରୁ, କାହାର ମୋଟା, କାହାର ଶକ୍ତ, କାହାର ଲମ୍ବା, ସେ ବିଷୟକୁ ଲେଖିବା। ପତ୍ରର ଆକୃତି କିପରି ଲେଖିବା। ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କିପରି ଲେଖିବା। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ତା'ର କେତେଟା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେ ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କରିକି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ତାଲିକା କରି ଲେଖିବା। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ସେମିତି ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହିତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ। କାଉ ଗୋଟେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, କାଉର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଗଛରେ ରହୁଛି। ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି? କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାଉଛି। କେମିତି ତା'ର ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ଚାଲୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ନାଇଁ, ଏହାର ଥଣ୍ଟରେ କାଠିକୁଟା ନିଏ। ତା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କାଠିକୁଟା ନେଇକି ତା'ର ବସା ତିଆରି କରୁଛି। ତମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିବ। ତା ଚଳନ ଶୈଳୀ କେମିତି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ନା, ଲେଖିବ। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗାଈର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଗୁହାଳ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଗାଈର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଲେଖିବ। ଏମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ଭୂମିରେ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କଲାବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମାଛ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ପାଣିରେ ରହେ। ବେଙ୍ଗ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଉଭୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କ ଚଳନ ଗତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତି କରନ୍ତି। ଚାଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହେଁ। କିଏ ପେଟେଇ ଚାଲିବ, କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ନାହିଁ କିଏ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବ।
ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଆର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ହେଲା। ତୁମେ ଖାତାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କର, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଫୁଲ ପତ୍ର ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରାବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାଇଁ, ଚିତ୍ର କରିବା। ତା'ର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ରାବ କରୁଛି, କେଉଁଠି ବାସ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରି ରଖିବା ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଯେ କିଏ ମନେ ରଖିଛି, ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ମୁଁ କହିବି ନା କହିବିନି? ସୁଲେଖା ଦିଦି ନାହିଁ। ସୁଲେଖା ଦିଦି କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ। ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିବିଧତା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ବିବିଧତା ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗଛ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଦେଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା'ର ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ମଞ୍ଜିଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେମିତି? ମଳ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଉଛେ ନାହିଁ, ବଡ଼ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଗଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା। ତୁମେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ଯଦି କରିପାରୁଛ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲେ କରିପାରିବା। ତୁମେ କିପରି ତୁମ ବହି ଓ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସଜାଇ ରଖିଥିବା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆସ ଆଖପାଖ ଦୁନିଆ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ ଚିତ୍ରରେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଛେ, ମୁଁ କହିଛି ଖାତାରେ ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେ ତାଲିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଚୟନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆଧାର କରିଥିବେ। କିଏ ଉଚ୍ଚତାକୁ କରିଥିବ, କିଏ ମୋଟାକୁ ଦେଖିକି କରିଥିବ ନାହିଁ, କିଏ ଜଳରେ ରହୁଛି, କିଏ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଛି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିକି କିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ହେଲା।
ସେ ରହିଥିବ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କିଏ ଉଚ୍ଚତା କିଏ ମୋଟା ଧରିକି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେ ତାଲିକା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହେ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରେ କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରେନି, କାହାର ଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ କାହାର କୋମଳ କାଣ୍ଡ, କାହାର ମୋଟା କାଣ୍ଡ କାହାର ପତଳା କାଣ୍ଡ, କିଏ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟାଭାସ ବୋଲେ କିଏ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ କିଏ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କରିବ, ବାସଗୃହ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ନାଇଁ ଚାଲିଚଳନ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। 2 ଜଣ ମାଛ ଜଳରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସାନ ସାନ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଜଳରେ ରହୁଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଜଳରେ ରହୁଛି, ଆମେ ସମାନତା ଜାଣିପାରିବା। ବେଙ୍ଗ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, କୁମ୍ଭୀର ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ଏ ଜାଗା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରଣୀ କରିବା ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ସେଟା ତ ଗଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଟା ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ଅଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଭିନ୍ନତା ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମୋଟାଇ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କଠିନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରର ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ, ଆକାର, ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ସାରଣୀକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ହେଲା, ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କଲେ ଏ ସାରଣୀଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏଇ ଦେଇଛି ଗଛର ନାଁ ଆମ୍ବ, ନାଇଁ ଲମ୍ବା, ତାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ, ଶକ୍ତ ଟାଣ, ମୋଟା। ହେଲା, ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଲାଗିକି ଥାଉଛି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଉପରକୁ ହେଇଛି ତ ମାଟି ଉପରେ, ମାଟି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସେ ହେଉଛି ଗଛ ଜାତୀୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି? 4 ଭାଗରେ ହେଇଛି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲ? ବୃକ୍ଷ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୁଳ୍ମ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ଲତା, ଏମିତି 4 ଭାଗରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଛ। ସାରଣୀ 2.3ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କିପରି ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଓ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିକି ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ, ମୋଟା, ବାଦାମୀ ଓ କଠିନ ଡାଳ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ଓ ମାଟିଠାରୁ ଦୂରରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଗଛର ସବୁ ମାଟିରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବେ, ମୋଟା ହେଇଥିବ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଯାହା ପୁରା ମାଟିରୁ ଉପରକୁ ରହୁଛି ତାକୁ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆଉ କେତେଟା ଗଛ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାଣ୍ଡ ସରୁ ହେଇଥିବ, ଭୂମିକି ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ତାକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ଟମାଟୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ, ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମାଟିରେ ଲଟେଇ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବାଦାମୀ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହା ମାଟିର ବହୁତ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥାଏ। ହେଲା, ଏହି କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ନୁହେଁ। କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ, ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଭଳି ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଉ ବୁଦା ଗଛ କହିବା। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ, କୋମଳ ଓ ସରୁ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ।
ଏଥିରେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ସରୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ସବୁଜ କାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଗୁଳ୍ମର କାଣ୍ଡ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟମାଟୋ ଗଛ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚଢ଼ିବା ଓ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେଟା ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଲତା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। କେତେଜଣୁ ତାହିଁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା। ଆଉ କେତେଟା କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତିନି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତାକୁ କ'ଣ ବିନା ଆଶ୍ରିତା ଲତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଗଛର ପତ୍ର ସରୁ ରେଖା ଦେଖିପାରୁଛ। ଆମେ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ରେଖା ଦେଖୁଛେ, ଏମିତି ଯାଇଥାଉଛି। ଏଇଠି ଇନ୍ତି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଇନ୍ତି ଯାଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ପତ୍ର ଗୋଟେ କଲେ ଏଇଟା ଏଯାକ ହେଉଛି ସବୁ ତାର ଶିରା। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିରା। ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଛି ତାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛେ ନାଇଁ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ତାର ହେଉଛି ଜାଲକ ଇନ୍ତି ମେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଇନ୍ତି ମେନ୍ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ସରୁ ସରୁ ପତଳା ପତଳା ରହିଛି ନାଇଁ, ଆକୁ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଛି, କଦଳୀ ପତ୍ର। ଆର ହେଉଛି ସମାନ୍ତରଳ, ସବୁଯାକ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ରହିଛି, ସମାନ୍ତରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ନାଇଁ। ଘାସର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାନ୍ତରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଏକ ମୋଟା ମଧ୍ୟମ ଶିରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ପରି ଶିରା ଥିବାର ଦେଖୁଥିବ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାଟାକୁ ଆମର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିବା? ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। କେତେଟାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ହେଉଛି ଘାସର ପତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ସରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। କ'ଣ, ସରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ଘାସ ପତ୍ର। ତମେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖିଛ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କରିବା। ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ମାନେ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କି? ତୁମେ ଯଦି ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ, ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ରର କଥା, ଏଇଟା ମୂଳ। ଏ ମୂଳରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। କି ମୂଳ? ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ସୋରିଷ ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଗୋଟେ ମୂଳ ବାହାରିଛି, ତାଠୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବାହାରିଛି, ମାତ୍ର ଏଇଟା ପୁରା ବୁଦା ବୁଦା ହେଇ ବାହାରିଛି। ଆକୁ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କହିବା, ଆକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କହିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଚିତ୍ର 2ର 2.5 କରେ ଥିବା ସୋରିଷ ଗଛର ମୂଳକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଓ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ପାର୍ଶ୍ୱମୂଳ ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ମୂଳକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କହିବା। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ମନ୍ଦାର ଗଛର ମୂଳ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହେଲା। ଚିତ୍ର 2.5ରେ ଥିବା ଘାସ ଗଛ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଏହି ଗଛର ଚେର କାଣ୍ଡର ତଳ ଭାଗରେ ବାହାରିଥାଏ। ଚେରଟା କୋଉଠି? କାଣ୍ଡର ତଳ ଭାଗରୁ ବାହାରିଥାଏ। ସମାନ ଆକାରରେ ସରୁ ସରୁ ମୂଳର ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। କାଣ୍ଡରୁ ମାଟି ତଳେ ବାହାରିଥିବ, ସରୁ ସରୁ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିଲ ନା, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆକୁ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଘାସ ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବାନି? ସମାନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଲିକା କରିବା। ଆସ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖିବ ଘାସ, ତାର ପତ୍ରର ବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସରଳ ସମାନ୍ତରାଳ, ଏଇଟା ଗୁଚ୍ଛମୂଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? କଦଳୀ, ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କ'ଣ? ସମାନ୍ତରାଳ, ତାର ମୂଳ କ'ଣ? ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଲେଖିବା। ଆମେ ତାର ହେଲେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତୁମେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ କି? ବାରମାସୀ ସଦାବିହାର ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ହେଲା। ବାରମାସୀ ସଦାବିହାର ଗଛ ଦେଖିଛ କି? ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ତାର ପତ୍ରଟା ହେଉଛି ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ କି? ଯେଉଁଟାରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ସେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ କି? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଘାସରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ସରଳ ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଘାସ ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ମାତ୍ର ପତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ସରଳ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ କି? ସାଧାରଣତଃ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାର ଆମେ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା, ଯାହାର ଜାଲକ ଶିରା ଯେମିତି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ବେଳେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଗଛର ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଯଦି ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ମୂଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଜାଲକର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସମାନ୍ତରାଳର ଗୁଚ୍ଛ ହେବ, ଜାଲକର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହେବ। ଚଣା ଗଛ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଚଣା ଗଛ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଗହମ ହେଉଛି ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ଏହାର ସରଳ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏଠି ଦେଇଛି ଗହମ ଗଛର କି ମୂଳ? ଗଛ ମୂଳ, ମାତ୍ର ତାର ପତ୍ର ହେଉଛି ସରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳର ପ୍ରକାର ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ସବୁ ମଞ୍ଜି ସମାନ କି? ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ସମାନ କି? କିଛି ଚଣା ଓ ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ 2-3 ଦିନ ଭିଜାଇ ରଖ। ଚଣା ମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଚଣାର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବ। ଏବେ ଚଣା ଓ ମକା ମଞ୍ଜିର ଗଠନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଚଣା ମଞ୍ଜି, ଏଇଟା ମକା ମଞ୍ଜି ନାଇଁ। ଆକୁ ଭଲକି ଦେଖିବା। ଚଣାଟା କ'ଣ ହେଲା? 2 ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, 2ଟା ଫାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୱିବୀଜ ପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି। ଚଣାଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିବୀଜ, 2ଟା ବୀଜ ବାହାରିଲା ନାଇଁ।
ମକାର କିଛି ହେଲେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏକା ରହିଲା। ଆକୁ ଏକ ବୀଜ ପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଦୁଇ ଫାଳ ହେଉଛି ଚଣାଟା ଦୁଇ, ବାଦାମ ଆମର ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଦ୍ୱିବୀଜ ପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିବୀଜ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଏକ ବୀଜ ପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିବୀଜ ପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବୀଜ ଅଛି ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଚଣା ମଞ୍ଜି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀଜପତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀଜପତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାରେ ଦୁଇଟା ବୀଜପତ୍ର ରହିବ ତାକୁ ଦ୍ୱିବୀଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକାର ଗୋଟିଏ ପତଳା ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ, ଏହିପରି ମଞ୍ଜି ଥିବା ଗଛକୁ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ମକାର ଗୋଟେ ଏକା ଥାଉଛି, ତାକୁ ଏକ ବୀଜ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଶିରାବିନ୍ୟାସ, ମୂଳର ଆକାର ଏବଂ ବୀଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛ? ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦର, ଦ୍ୱିବୀଜ କହିଲେ କେଉଁଟା? ଚଣା। ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଜାଲକ ହୋଇଥାଏ। ଜାଲକ ହେଲାଠୁ ତା'ର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ନାଇଁ। ଏକ ବୀଜ ଯେଉଁଟା ମକା, ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀର କ'ଣ ହେବ? ସମାନ୍ତରଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଆଉ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱିବୀଜର କ'ଣ ହେବ? ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଦ୍ୱିବୀଜର ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଏକ ବୀଜି ପତ୍ରର ସମାନ୍ତରଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଓ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆସ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦ୍ୱିବୀଜର କ'ଣ ହେବ? ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଏକ ବୀଜର ସମାନ୍ତରଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଓ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହେବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଆମେ କିପରି ଏତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା।